عمران خان پاکستان کے بہترین وزیر اعظم ہے اور اگلے حالات میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے تو سب سے بہتر معاشی حالات ہو سکیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اب یہ ایک بڑے سروے کی رپورٹ، انٹرنیشنل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جو چھپ گئی ہے۔ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان، ان کا جو ایک کالم شائع ہوا تھا وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اب تو باہر کے پیپر میں، بلوم برگ میں ایسی رپورٹ شائع ہو گئی ہے، باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا ہے، اور مقابلہ بھی کن لوگوں سے کروایا گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بڑی ہی اہم معلومات ہیں آج کی ولاگ میں، ضرور سنیے گا۔ آپ کو اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کیونکہ اس فیملی کو اکٹھا کرنا اس وقت ہمارا مشن ہے۔ ایک میسج جو ہے وہ تاکہ تمام لوگوں تک پہنچے اور جو اندر کی خبریں ہیں وہ آپ سب تک آتی رہیں، یہ اہم ترین بات ہے اس وقت۔ اچھا تو دوستو، ہوا ایسے ہے کہ جناب 4 لوگوں میں بڑا مقابلہ ہوا ہے۔ سیدھا مدے کی بات کر رہا ہوں، سیدھے مدے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو 4 جو ہے وہ لوگوں میں مقابلہ ہوا ہے، اور 4 لوگوں میں سے سب سے پہلا نام ہے عمران خان کا، اس کے ساتھ نواز شریف کا، اس کے ساتھ جناب بلاول بھٹو زرداری کا، اور چوتھا نام ہے جہانگیر ترین کا۔ اب باہر کی آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی بڑا اور نامور جو ہے وہ جریدہ ہے، اس کا نام ہے بلوم برگ۔ اب بلوم برگ کی رپورٹ جو ہے وہ یہ شائع ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سروے کیسے کروایا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں قابل مبصرین کا ایک پینل ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ماہر معاشیات بھی ہیں اور ماہر اقتصادیات کے ساتھ ساتھ اس میں اہم ترین لوگ شامل ہیں جو معیشت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات، یہ سروے ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بگاڑنے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے، یا یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب عمران خان نے بڑے پیسے لیے ہیں، یا بہت قرضہ لیا ہے، یا ڈیل کی ہے، یا اس طرح کی تمام باتیں۔ اب یہ ان لوگوں کے منہ پہ بڑا تماچا پڑ گیا ہے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہوتا، یہ ہے کہ جناب ان کے سامنے یہ 4 نام رکھے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو 50 میں سے نمبر دیجئے، اور نمبر دے کر آپ یہ بتائیں کہ جناب پاکستان کی اگلے 5 سال معیشت کون ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان میں سے سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ عمران خان کے ہیں، جنہوں نے 37 جو ہے وہ نمبر لیے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر بلاول بھٹو زرداری غالباً 22 نمبر کے ساتھ ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ میرا خیال ہے 18-20 نمبر کے اوپر ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کا دبنگ انداز اور مقبولیت جو ہے وہ یہ کام ان سے لے سکتی ہے، یعنی وہ اپنی مقبولیت اور اپنے انداز کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ لا کھڑا کریں۔ اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے نواز شریف، کیونکہ نواز شریف کا وجہ انہوں نے یہ دی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں، اور 3 دفعہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کا تجربہ ہے، تو شاید وہ اپنے تجربے کی بیس پر جو ہے وہ یہ معاملہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بلاول کا کوئی تجربہ ہے نہیں، اس لیے ان کو بالکل ہی نیچے، اور جہانگیر ترین کا تو خیر اللہ ہی حافظ۔ تو اب جناب علی وہ لوگ کہاں ہیں جو وہ میرے سامنے تو آ کر بیٹھے، اور وہ میرے سامنے تو آئے جو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی جو ٹینیور ہے اس میں پاکستان نے ترقی نہیں کی۔ ایک تو اشاریے جو ہے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اصلاحات اور بہتری آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا ہے نا، وہ جتنا مرضی کری جائے، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ جو لیڈر ہے پوری دنیا کے اندر، آپ ان کی UN کی سپیچ سن لیں، آپ ان کے باقی معاملات دیکھ لیں، جو ان کا ویژن تھا صحت کارڈ کے حوالے سے، ان کا ویژن تھا سونامی ٹری کے حوالے سے، شوکت خانم ہے، اور بہت سے دیگر ایسے پروجیکٹ ہیں جو عمران خان نے جو ہے وہ شروع کیے ہیں، ویژن ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ
अब जो है वो अगर दोबारा इक्तदार में आते हैं तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये मानना है कि तमाम तर हालात को बेहतरीन अंदाज में जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है उनकी क़यादत में। तो जनाब अली, ये तो मामला था इमरान खान का, और ये इमरान खान की एक दफा फिर रिपोर्ट, आपको पता है ना कि जनाब एक रिपोर्ट लगी थी, एक इंटरव्यू था उनका, इंटरव्यू का कहते हैं कॉलम था जो जनाब शाया किया गया था। अब उसके ऊपर इतने को मरोड़ उठे जिसकी हद कोई नहीं है। तो अब आप ये देखिए, अब तो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन, माहिर मुआशियात और इक़्तिसादियात ने इस बात को तस्लीम कर लिया है, और इस बात को तस्लीम करके ये रिपोर्ट शाया हुई है। तो अब क्या मामला होगा, तकलीफ का क्या मामला होगा। अब कोई वक्त नहीं रह गया, कुछ दिन का टाइम है, जिसके बाद जो है वो इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात में अब जो ये 3 दिन है वो इमरान खान के नाम करने के दिन है, इमरान खान के दिन है, क्योंकि एक जो है वो मुहिम चलाई गई है, और वो मुहिम जो है इस हवाले से चलाई गई है कि अगले 3 दिन जो है वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगले 3 दिन जो है वो इमरान खान के नाम करें, और इमरान खान के जो 8 फरवरी को आपने फैसला सुनाना है, उस फैसले की लिए जो है आज अब जो 3 दिन है उसमें आपको मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए कि कौन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके हल्के से खड़ा हो रहा है, और आपने उसको वोट क्या डालना है, कैसे डालना है, और उसका इंतखाबी निशान क्या है। इस हवाले से जो है वो ये मुहिम जो है वो तरतीब दी गई है और चलाई जा रही है, और सोशल मीडिया पे काफी मकबूल भी हो रही है कि आपने इस तरह करके उसको डील करना है। उसके साथ साथ नवाज शरीफ के लिए जो है वो बुरी से बुरी खबरें आई जा रही हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा दरमियान में मैं आपको इससे पहले बताता चलूं कि वो जो बुशरा बीबी के हवाले से किया जा रहा है कि जनाब उनको बड़ी लग्जरी लाइफ दी जा रही है वहां पे बनी गाला में। तो बुशरा बीबी का भी नया बयान सामने आ गया है, और वो बयान ये है कि जनाब अगर आपको लगता है कि मैं लग्जरी में हूं तो मुझे अडयाला जेल जाने में कोई तकलीफ नहीं है, आप मुझे वापस वहां मूव कर सकते हैं। और यहां तक कि ये भी इतलात मौसूल हुई है कि जनाब अंदर के लोग ये बताते हैं कि बुशरा बीबी को वहां पे एक कमरे के अंदर जो है वो महदूद कर दिया गया है, वहां से तमाम तर अशिया हटा दी गई हैं, सिर्फ एक बेड रख दिया गया है। और इस वक्त जो है वो मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पे जो इतलात आ रही हैं वो ये कहते हैं, जो सहाफी वहां पे गए हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त बनी गाला के ऊपर तकरीबन कब्जा हो चुका है, हर चीज की तलाशी ली जा रही है, और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। और ये जो शिफ्ट करने का मकसद है वो सिर्फ यही था कि वहां के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके बुशरा बीबी को तमाम तर मालूमात, चीजें इकट्ठी की जा सके, और वहां पे तकरीबन जो है वो कब्जा हो गया। अब इस फिक्र में कल रात को अलीमा खान भी वहां पे गई थी, और अलीमा खान भी शायद इस बात को चेक करने गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उनको भी रोक दिया गया था कि वो अंदर अभी मुलाकात नहीं कर सकती। तो इस तरह के मुश्किल हालात जो है वो इस वक्त बना दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ की भी जो दाल है वो गलने वाली नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ अब इस नहज पर आ गए हैं कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अब वजारत उज़्मा की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ों का ये कहना है, जो लाने वाले हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो आइडियल कैंडिडेट जो स्कीम चल रही है वो ये चल रही है कि वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ, जबकि सदर के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम जो है वो सामने आ रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज से। और अगर इस तरह करना है तो फिर आप ये मानते हैं और जानते हैं कि एक मैसिव धांधली जो है वो भी काकड़ हुकूमत की जानिब से प्लान कर ली गई है। ये भी मैं आपको मोहतात करना चाहता हूं कि जनाब पीडीएम हुकूमत के जो आशीर्वाद से आने वाले काकड़ साहब हैं, अब उन्होंने भी अपने हिस्से का काम तो करना है ना, तो उन्होंने अपने हिस्से का काम करने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो तरतीब दे दी है। इसलिए आपने उससे खबरदार रहते हुए, होशियार रहते हुए अपना काम करना है। बाकी जो है वो आपने छोड़ देना है कुदरत पे, क्योंकि जो कुदरत का फैसला है वो तो हतमी होता है।